तो पिला माने मु नहीं आसिली तमर पार्ट 2 नहीं आसिली तम सामाजिक विज्ञान रो सेकंड चैप्टर पार्ट 2 नहीं आसिली हला जो माने फर्स्ट पार्ट पढिनो आउ थर जाई पढो हला आउ फर्स्ट पार्ट पढो तब सेकंड पार्ट को आसीबो हो तार सेकंड पार्ट मु डेरी करबेनी वे स्टार्ट कर दो तम सेकंड पार्ट कारणा बहुत बड़ विषय ओडे मु कहितली मिनिमम पाखा 30 टा 35 टा पेज अछि हला हम शीघ्र सरिया पड़िबो हला हो देखो कौन सी ना बाबर एवं भारत वर्तमान कौन पढ़ा ना बाबर एवं भारत बाबर कौशल जो भारत शासन करते पढ़ा देख बाबर निजर एक स्पष्ट आत्मजीवनी बाबर नामा छाड़ी जाइछंती जार ऐतिहासिक मूल्य बेस अधिक से कौन निजर एक स्पष्ट आत्मजीवनी आत्मजीवनी माने कौन से डाक विषय जो लिखिथिले को गुटे कविता लिखिथिले बाबर नामा बोली गुटे अछि कविता से कविता आत्मजीवनी जीवन से कौन कौन करथिले से विषय सब छाड़ी जाइछंती हला जार ऐतिहासिक मूल्य बेस अधिक ऐतिहासिक मूल्य बेस अधिक माने से जो सेटा लिखिछन सेटा फल कौन अछि तार मूल्य बहुत अधिक माने लोक माने सेटा पढ़ी बहुत बड़ लाभ अछि हला कारण से जो लिखिथिले सेटा कौन किछि भलो काम लिखिथिबे सेति एटा बेस मूल्य अधिक अछि हला आ कौन अछि देखो एही पुस्तक से जने संस्कृति संपन्न एही पुस्तक से जने संस्कृति संपन्न माने कौन बुझबार संस्कृति संपन्न से जो पुस्तक लागे से पुस्तक रे मेन किए होचंदी मेन होचंदी बाबर हला बुद्धिमान बुद्धिमान कौतूहली मनुष्य भाबे निजको वर्णना करछंती से होचंदी कोन से जो लिखिसंती कविता ना कोन बाबर नामा कविता रे से निजे होचंदी कोन उटे बुद्धिमान व्यक्ति आ कोन असती से निजको वर्णना करछंती हला से उटे बुद्धिमान व्यक्ति बोली से निजको वर्णना करछंती किए ना बाबर हला जहार स्थपत्य विद्या कविता पशुपक्षी वनस्पति प्रति श्रद्धा थिला ताकर सेठी कोन कोन थिला सेटा विषय रे ना ताकर विद्या प्रति कोन बोली थिला कविता प्रति कोन बोली थिला पशुपक्षी मान को से को बोली भलो पाउथिले ताहा विषय सब आलोचना करा आइछि कोडा आलोचना करा आइछि ना ताकर गोटे पुस्तक ना कोन ना बाबन नामा हला बाबन नामा रे कोन लिखा आइछि ना ताकर विषय रो आत्मजीवनी माने ताकर विषय जहा घटी जाइछि ओ आत्मजीवनी से ताकर जीवन जहा घटी से ताहा सब लिखिसंती हला हो देखो तापर कोन अछि ए सबुरे से थिले मुग्ध प्रशंसक से सब जो लिखिथिले से होचंती मुग्ध प्रशंसक मान से जो लिखिथिले विषयटी से विषय रे से होचंती मेन हैला किए ना बाबर हैला अन्य पटे से थिले अति निष्ठुर गुटे पटे से कोन थिले गुटे गुटे भलो थिले आ गुटे कोन थिले गुटे निष्ठुर मध्ये थिले निर्दय विजेता कोन थिला गुटे निर्दय विजेता त मान कोन दया बिलिकी संथला निर्दय से गुटे थिले हैला कोन पूरा नगर जनसाधारण को पशु परी हत्या करी महिला और शिशु मान दास रक्षा एवं लुंठित सहर कुंड कुंड मुंड मिनार गड़िबारे से पाशविक गर्व अनुभव करथिले से कोन करथिले लोक मान से कोन लोक मानकर मुंड को मारि दउथिले पशु मान को हानि दउथिले सब करथिले के करथिले ना बाबर करथिले हला लोक मान को लुंठित करथिले हला कोन से पाशविक गर्व अनुभव करथिले से लोक मान को मारि के कोन करथिले गर्व अनुभव करथिले ना मु लोक मान को मारि देली लोक मान को हानि देली से कोन करथिले गर्व अनुभव करथिले हला के ना बाबर हला देखो अच्छी बाबर केन्द्र एशियार स्मृति रमस्थन करी गर्व अनुभव कौन करथिले गर्व अनुभव करबा सह भारत प्रति मध्य तांकर मोह थिला बाबर केन्द्र एशियार स्मृति रमस्थन कौन थिला करी गर्व अनुभव करबा सह भारत प्रति मध्य तांकर मोह थिला हला कौन थिला ना बाबर केन्द्र से गुटे तयारी करथिले बाबर गुटे से ना गुटे केन्द्र तयारी करथिले कोडे करथिले एशियार गुटे स्मृति हला से जो केन्द्र तयारी करथिले गुटे एशियार गुटे स्मृति स्मृति माने से गुटे जहाल गुटे करथिले बोली कोन अछि गर्व अनुभव मन तार सब मन रखिथिबे हला कोन गुटे करथिले चलो देखिबा कोन करथिले ना विराट हिंदुस्तान को सुना और रूपार एक दसी बोली से जानिथिले से कोन जानिथिले ना विराट हिंदुस्तान को सुना और रूपार एक गोटे देश बोली से भाबू जानिथिले हला वर्षा ऋतु रे वायुर मान खूब भलो थिला वर्षा ऋतु रे कोन थिला वायुर मान खूब भलो थिला स्वास्थ्य और सौंदर्यर भूखंड थिला हिंदुस्तान आ कोन जानिथिले ना स्वास्थ्य और सौंदर्यर भूखंड थिला हिंदुस्तान हिंदुस्तान मान कोन बुझबास हम भारत हला देखो विभिन्न प्रकार असंख्य कलाकार और कारीगर भारत रे थिले विभिन्न प्रकार कोन थिले असंख्य कलाकार आ कोन थिले कारीगर माने भारत रे थिले बदवे शेष कारण भारत धन दौलत बावन को केन्द्र से फेरिया अपेक्षा भारत सबुदिन लागि रही जाको बाध्य करथिला कोन भारत कोन से कोन करथिले ना कारण भारत धन दौलत बाबर को केन्द्र से को फेरिया पाई केन्द्र से हला से ताको तासी जोड़ आस्थिले ताको जा को दिया पैसा कोन बाध्य करथिला कोन नै कि भारत सबुदिन लागि रही जाऊ कोन भाई कारण भारत रे से सब देखथिले कोन देखिले धन दौलत सब बाबर देखथिले लोक मान सब बढ़िया कलाकार अस्ति कारीगर अस्ति से कोन भारत रे बहुत भलो लागुथिला हला आ कोन अछि देखो यह विषय चिंता करो
ना 1530 रे बाबर मृत्यु पर 1530 रे मृत्युवरण करते ना बाबर मृत्युवरण करते पुओ जन पुओर ना कौन ना हुमायूं निज साम्राज्य को धरी रखा संघर्ष करते निज साम्राज्य को से बंचे रखा संघर्ष करते किए ना बाबर पुओ ना कौन ना हुमायूं है आ कौन यार सुजोग नहीं सर शेर शाह सूरी नामक जन शक्तिशाली अफगान नेता उत्तर भारतर विराट अंचल शेर साम्राज्य प्रतिष्ठा करथिला किए ना यार सुजोग नहीं कार सुजोग नहीं से जो लोके हिमालय जो साम्राज्य छोट पिलाड़ा पुओ गोटे पुओ छोट पिलाड़ा कौन सुजोग नहीं ना सुजोग नहीं ना कौन गले सर शाह सूरी नामक जन शक्तिशाली अफगान नेता अफगान गोटे नेता जने कौन गले उत्तर भारत विराट अंचल शेर साम्राज्य प्रतिष्ठा कले बाबर साम्राज्य जो थिला सेठी से कौन गले डरई धमके ना कौन गोटे शेर साम्राज्य गोटे प्रतिष्ठा कले किए प्रतिष्ठा करथिले ना शेर शाह हला अनेक दीर्घस्थायी संस्कार प्रचलन करथिले से अनेक दीर्घस्थायी संस्कार प्रचलन करथिले एही साम्राज्य स्वल्पस्थायी थिला ए समय कोन स्वल्पस्थायी माने किछि दिन पई थिला हला जो साम्राज्य करथिले एडा सब दिन पई होलानी किछि दिन पई रहिथिला हला जा हौ हिमान अविलंबे हरैथिबा राज्य को पुनर्बार जय करथिले पुणी से जो राज्यटा को से हरैथिले से दिलो कोन गले पुनर्बार पुणी अपते कोन गले जय कले हला किए जय कले हिमायन कौन पाई जय कले ना से जो सरशाह को पुणी से कौन कले परास्त कले युद्ध रे से परास्त करी फेन ताको राज्य को से फेन आउथरे कौन कले जय कले हला अब नेक्स्ट कौन अछि देखो या साम्राज्य स्वल्पस्थायी थिला हां ए घटना घटिया पूर्वरु हिमू जने कुशली सामरिक सेनापति और मुख्यमंत्री एवं शेष सूरी शासक भाव दिल्ली अधिकारी शासन कले कौन कले ए घटना घटिया पूर्व ए घटना जो घटिया पूर्व कौन है ना जड़े कुशल सामरिक सेनापति कुशली माने कौन बुझ गोटे जड़े कुशली सामरिक सामरिक माने से गोटे स्ट्रांग माने कुशल माने माने बेसी बयस नथिला देखि मिडिल एज से उठथिले हला कुशल सामरिक गोटे सेनापति थिले और मुख्यमंत्री एवं शेष सूरी शासक भाव दिल्ली अधिकार करी शासन कले दिल्ली को पुणी अधिकार करी को मान शासन कले ना ताकड़े जो थिबा गोटे कुशली सामरिक सेनापति आ गोटे कोन मुख्यमंत्री हला आ कोन देख से हेमचंद्र विक्रमादित्य राजकीय नाम स्वल्प समय शासन कले से कोठे ना हेमचंद्र विक्रमादित्य राजकीय नाम स्वल्प समय मध्य शासन कले किए किए थिले बाबर को पुओ हला बाबर को पुओ हेमचंद्र विक्रमादित्य राजकीय नाम कौन कले से पुणी शासन कले हला कोन शासन करथिले ना देखो मन कौन है राजनीय नाम स्वल्प शासन करथिले जदि ओ किछि दिन सामरिक सफलता उपभोग कले किंतु से कौन कले किंतु से द्वितीय पानीपथ युद्ध रे खेताक्त हले कौन हले से सिना सफलता कले राज्य को जय कले किंतु खाने द्वितीय जो युद्ध होला द्वितीय युद्ध से कौन हले परास्त हले हला पुणी से हारी गले हले द्वितीय युद्ध रे खेतिक्त हले एही युद्ध बाबर को नाती अकबर पुणी बाबर को नाती माने बुझ पारछ बाबर को पता पुआ आसिला ता पुर पुणी ताको नाती आसिला पुणी ताको नाती अकबर हिमू मध्य रे होइतला ताको नाती भयासे ताको नाती को फणे कोन हले नाती रे कोन ह देखो ता ख्याताक्त अवस्था रे हिमू को अकबर को सम्मुखण अणा जाई ताको मस्तक छेदन करना ताको सीए पुणी कोन ताको जो नाती हेला कार बाबर को नाती हेला बाबर को पुओ फण साम्राज्य करथिला फण ताको मार देले हला ताको मारसला पर ता फण ता नाती गला ता नाती को फण ता देखो काट देले हला के माने करले ना अकबर माने हला अकबर पुनर्बार दिल्ली उद्धार करी मोगल शासन को समुद्र कले पुणी अकबर कोन कले पुणी कोन कले ना पुनर्बार दिल्ली उद्धार कर पुनर्बार दिल्ली को उद्धार कले सेठू कार को मान कोठू ना बाबर मान कोठू पुणी कोन कले मोगल शासन को सदृढ़ कले मोगल शासन को पुणी कोन मोगल शासन पुणी आसिला हला हो देखो और कोन अछि अकबर विषय रे हला अकबर को भली साम्राज्य करथिले अकबर लोक मान को भली मारथिले अकबर कोन करथिले हम देश पई कोन कोन करथे ता विषय पुणी पढिबा हला हो देखो अकबर को विषय पढ़े हला अकबर कौन देखो अकबर कौन ना हुमायूं को अकस्मात मृत्यु पर 13 वर्ष बयस रे अकबर को दिल्ली सम्राट भाबे घोषणा करगला केतेबेलु ना हुमायूं जण थिले हला अकस्मात मृत्यु हुमायूं के हेतिबे ताको बापा नि हेतिबे अकबर को बापा को ना हुमायूं देदिबो से मरिसला परे कोन हला ना से मरिसला परे 13 वर्ष बयस रे से के ना अकबर को दिल्ली रो कोन कराथिला सम्राट भाबे घोषणा करला देखे जो आयकाल सब से बड़ चलथिला आयकाल नै का बापा मरि गला आदि का छुआ कम बयस थिले ता कोन ताको शासन कर दिया होतला हला जो छुआ कम थिले ता शासन कर दिया होतला से बड़ी अकबर भारतीय उपमहादेश को एक मोगल शासनधारी करबा पई यात्रा आरंभ कले अकबर कोन कले ना भारतीय जो उपमहादेश को एक मोगल शासनधारी करबा पई
ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଉପମହାଦେଶ ସେ କଣ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ଶାସନ କଲେ ହେଲା। ମୋଗଲ ମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ କଣ ସେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ପରାସ୍ତ କରି ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ନେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲା। କିଏ ନା ଆକବର ହେଲା। ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ଥିଲା ନିଷ୍ଠୁରତା ସହନଶୀଳତା ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ରୂପ ପୁନଶ୍ଚ ଉଚ୍ଚଭିଳାଷ ଓ ରଣକୌଶଳ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ବିଜୟ ଗୁଡିକର ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ କରୁଛଣା କରି ସେ ନିର୍ଦୟ ହୋଇ ଚିତ୍ତର ଦୁର୍ଗକୁ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ 500 ଦୁର୍ଗ କଣ କରିଥିଲେ ନା 5 ମାସ ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। କିଏ କରିଥିଲେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ବିଜୟ ଗୁଡିକ ଯେତେ ସବୁ ସେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ କିଏ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ନା ଆକବର ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତା ପୂର୍ବ ମାନେ ସବୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ସେ 13 ବର୍ଷର ପିଲା କି ଆକବର 13 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ ନିର୍ଦୟ ହୋଇ ଚିତ୍ତର ଦୁର୍ଗ ସେ ନିର୍ଦୟ ହୋଇ ସେ ଡରୁ ନଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଡରୁ ନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ ଯେତେ ସବୁ ଅଜା ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଣ ଥିଲେ ବହୁତ ଗୁଡା ସବୁ ହଁ ଜୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଏବେ କଣ ଅଛି ସତ୍ୟ 5 ମାସ ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। କଣ 5 ମାସରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଗଲକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲେ। ଦେଖ ଏହି ସମୟ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଗଲକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲେ। ଏହି ରାଜପୁତ ମାନେ ସବୁ କଣ କଲେ ମୋଗଲ ଦେଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ କଣ କ୍ଷତି ଘଟାଇଲେ। ଶେଷରେ ଆକବର ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରାଜପୁତ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆକବର କଣ ହେଲେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୋଉ ଭଳି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସେଇଭଳି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେନି। କିଏ ଆକବର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିକି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ହେଲା। ହେଲା ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବୁଝା ପଡୁନଥିବ କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇତିହାସ ମାନେ ବୁଝିବାର ତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଗପ ହେଲା ବଡ ବଡ ପୁରା ଗପ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଜି କଣ 40 ପେଜ 50 ପେଜ ଗୋଟେ ଗପ ଦେଇଛି ହେଲା। ଟିକେ ତମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହବ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ କଣ ଅଛି ଏହି ସମୟରେ ରାଜପୁତ ସୈନ୍ୟମାନେ ମୋଗଲକୁ ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଶେଷରେ ଆକବର ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି କରିବାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟା ରାଜପୁତ ଆକବର ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା ନିୟମ ତମ କଣ ଚାଲେ ଦେଖିଥିବ ତମ ସ୍କୁଲରେ ନିୟମ ଅଛି ଯେ ନାଇଁ ତମେ 10ଟା ରୁ 4ଟା ଆଗେ ବସିବ ହେଲା। 10ଟା ରୁ 4ଟା ତମ ସ୍କୁଲରେ ନିୟମ ଅଛି ସେତିକି ଭିତରେ ଯିଏ ବାହାରକୁ ଆଇବ ଭାରି ଆପ୍ଲିକେସନ ନାଇଁ ନହେଲେ କଣ ହବ ତାକୁ ମାଡ ପିଟା ଯିବ ଆଉ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରକୁ ଟିସି ଦେଇଯିବ। ସେଇଭଳି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜାତିରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଥିଲେ କଣ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ହେଲା। ଶତାଧିକ ରାଜପୁତ ରମଣୀ ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ରାଜପୁତ ରମଣୀ ବୋଲି କଣ ସେ କଣ କଲେ ନା ଜହର ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ। ଜହର ବୋଲି କଣ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣତଃ ଆକବର ଗଣହତ୍ୟାର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଫଳରେ 30,000 ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଜନତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣତଃ ଆକବର ଗଣହତ୍ୟାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗଣହତ୍ୟା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ନା କଣ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମାରିଲେ। କେତେବେଳେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ନା 30,000 ଲୋକ ମରିଗଲେ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆକବର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ନା ଗଣହତ୍ୟାର ଆଦେଶ ଦେଲେ ନା ତମେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲେ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ 30,000 ଲୋକକୁ ମାରିଦେଲେ ହେଲା। ଦେଖ କଣ ହେଲା ଶିଶୁକୁ ଦାସ କରି ରଖିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆକବରକୁ ମାତ୍ର 25 ବର୍ଷ ବୟସ। ସେତେବେଳେ ଆକବରକୁ କେତେ ବୟସ ହେଇଥିଲା ନା 25 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ସେ ଏକ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଆମେ ବିମର୍ଦ୍ଧୀ ମାନଙ୍କର ବହୁ ଦୁର୍ଗ ଓ ସହରକୁ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ସେ ଯୋଉ ବିଜୟ କଲେ ସେମାନେ ସେ ଜିତିଲେ 30,000 ଲୋକ ମାରିଦେଲା ପରେ ମନେକର ଦେଖ ତମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛ କେତେ ତମ ଗାଁରେ ମିନିମମ୍ 200 300 ଲୋକ ଅଛ। ତମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆସିବେ ଗୋଟେ ବଡ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆସିବେ ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ତମ ଗାଁରୁ ମିନିମମ୍ ମାରିଦେବେ 200ଟା ଲୋକ 50ଟା ଲୋକ ମାରିଦେବେ ଆଉ ତମେ 50 ଲୋକ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ସେ ସବୁ କଣ କରିବ ସେ ସବୁ ତା ଗୋଡ ତଳେ ବସିବ ଆଉ ତମ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଦବ ତମ ଗାଁ ଟାକୁ ଦେଇଦବ ନା ତମେ ଆମ ଗାଁ ନେଇଯାଅ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାରନି କହିବ ମାରିବ ନିହାତି କହିବ କାରଣ ତମେ 50ଟି ଲୋକ ମାରି ସାରିଲଣି ନା ହେଲା। ସେଇଭଳି ସେ ତ କହିଲେ ତାକୁ କଣ ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପଠେଇଥିଲେ କଣ ଲେଖିଥିଲେ ଏଠାରେ ନା ଆମେ ବିମର୍ଦ୍ଧୀ ମାନଙ୍କର ବହୁ ଦୁର୍ଗ ଓ ସହରକୁ ଅଧିକାର କରିବୁ ଓ ସେଠାରେ କଣ ଇସଲାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ହେଲା। କିଏ କହୁଥିଲେ ନା ଆକବର କହୁଥିଲେ। ଆମେ ତୁଷାର ତରବାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାସ୍ତିକତାର ଚିହ୍ନକୁ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆମେ ଲିଭାଇ ଦଉଛୁ। ସାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନକୁ ଆମେ ବହୁ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସ କରିଛୁ। ସେ କଣ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଧର୍ମକୁ ସେ କଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ କିଏ ନା ଆକବର ହେଲା। ଆକବର ଗୋଟେ ବି କଣ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ କହିଲେ ଚଳେ। ସେ ଆସିକି ଆମ ଦେଶର ଶାସନ କରି କଣ କଲେ ସବୁ ଆମ ଯେତେ ସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସବୁ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଇସଲାମ ମନ୍ଦିର ସେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ତାପରେ ପୁଣି କିଏ ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ଵାଧୀନ କଲେ ଦେଖ ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳା ପଠେଇଥିଲେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଳା କଣ ପଠେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆକବରକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ହେଲା ଆଉ କେତେ ହଜାର ଲୋକକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁ। ଜହର କଣ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ଜହର କହିଲେ କଣ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଗୋଟେ ଜହର କହିଲେ କଣ ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ କିମ୍ବା ମୋଗଲ ସେନା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ କିମ୍ବା ଆଉ କିଏ ମୋଗଲ ସେନା କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୟ କରୁଥିଲେ
ମନେକର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶାକୁ ସେ ଜୟ କରୁଥିଲେ ହେଲା କଣ ହେଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦାସୀ କରିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନେ କଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ ରେସପେକ୍ଟ ଦଉନଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଦଉନଥିଲେ ଆଜି କଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କୋଉମାନେ କୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ତୁର୍କୀ କିମ୍ବା ମୋଗଲ ସେନାମାନେ ହେଲା କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମନେକର ଆମ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରକୁ ସେ ଆସିକି କଣ କଲେ ଆମ ଓଡିଶା ଭିତରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖଉଥିଲେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତମେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଗରେ ଏ ଅଛି ବହୁ ରାଜପୁତ ରମଣୀ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମାନେ କଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାନେ ଲୋକମାନେ କଣ ଆମ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରୁଥିଲେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ନିଆଁରେ ପଡି ମରି ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିକି ମରି ଯାଉଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ହଉ ଦେଖ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଆଉ କଣ ଅଛି ନା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଅଛି ବହୁ ରାଜପୁତ ରମଣୀ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରା ପଡିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଜହରକୁ ଶେଷ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା କଣ ଜହରକୁ କଣ ଶେଷ ପ୍ରତିରୋଧ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ଜହର ମାନେ କଣ ବିଷ ହେଲା ବିଷ ଛାଡି ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ବିଷ ପିଇ କଣ କରୁଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିକୁ ଡେଇଁ ମହିଳା ମାନେ ମରୁଥିଲେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଉ କୋଉମାନେ ନା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଆଉ କଣ କହିଥିଲି ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେନାମାନେ ଆଉ ତୁର୍କୀ ସେନାମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଜହର ହେଲା ବେଶୀ କିଛି ପଢିବାନି ଆରେ ବେଶୀ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ତମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମନେ ରହିବନି ହେଲା ନା ମୁଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କହୁଛି ଜହର କଲେ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜହର କଲେ କଣ ନା ଲେଖେ ଯୋଉ କଣ ତୁର୍କୀର ସେନାମାନେ ଆଉ ମୋଗଲ ସେନାମାନେ ଆସିଲେ ସେଠି କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଜୟ କଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ନିଆଁକୁ ଡେଇଁକି ମରିଲେ କେତେବେଳେ ଜହର ମାନେ ବିଷ ବୁଷି ଖାଇକି କେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ସେଇଟା ସବୁ କଣ ଜହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା କଣ ପାଇଁ ଜହର କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମ ଦେଶର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ କଣ ଦେଖ ସହସୁର ଇକ୍ୱାଲ ମତବାଦ ପ୍ରଚଳନ କହିଲେ ଯାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ସବୁଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିନିମୟ ହେଲା ଦେଖ ହେଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ହେଲା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ କହୁଛି ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ବେଶୀ ପଢିଲେ ତମ ମନେ ରହିବନି ହେଲା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ କଣ କହିଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଠି ଟିକେ ଦରକାର ଅଛି ନା କଣ ଯେବେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ବଢିଲା ମୁଁ ଲଜ୍ଜାର ସମାଜରେ ନିଜକୁ ମୁସଲମାନ ଭାବେ ନୁହେଁ ବରଂ ମଣିଷ ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁଚିତ ମଣିଲି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ କି ନିଷ୍ଠା ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୋର ବଢିଆ ଲଜ୍ଜାର ସମୟ ଥିଲି କି ନା ଆକବର ଯିଏ ବି ଯୋଉ ଏଡେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଲଜ୍ଜା ହେଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଭାବେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ବରଂ ମଣିଷ ଭାବେ ଅନ୍ୟକୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବାର ମୁଁ ଅନୁଚିତ ମଣିଲି ଅନୁଚିତ ମାନେ ସେ କଣ ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଥିଲେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ସେ କଣ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମରେ ଆସି କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ନିଜକୁ କଣ ଭାବିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛି କଣ ହେଲେ ଆକବରଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲା ଆକବର ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଫାଷ୍ଟ 15 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯଦି କଣ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ କିଏ ମନେ ରଖୁଛ କିଏ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ 1556 କେତେ କରିଥିଲେ 1605 ଯାକେ ହେଲା ଯୋଉ 50 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ତାର କେତେ ମସିହାରୁ କେତେ ମସିହା ଆଉ ତାଙ୍କ କଣ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ହେଲା ବୁଝିଲ ତାଙ୍କ ଶାସନର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସେ ଥିଲେ କଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଶେଷ 15 ବର୍ଷ କାଶ୍ମୀର ସିନ୍ଧୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଓ ଆଫଗାନରେ ସାମରିକ ଶିବିର ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ଯାହା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଅଶାନ୍ତି ଅସଦାୟ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଶାନ୍ତି ଥିଲା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ନା 15 ବର୍ଷରେ ଥିଲା ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ସିନ୍ଧୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଆଫଗାନ ସାମରିକ ଶିବିର ଥିଲା ଯାହା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ କଣ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଥିଲା ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜୟ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡା କଣ ଥିଲା ଶାନ୍ତି ଥିଲା ହେଲା ହଉ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖ ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ହେଲା ନିଜେ ପଢିବ ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ଆମେ ନିଜେ କଣ ଜାଣିଲେ ଏହା ସବୁ ନିଜେ ଦେଖିବ ଆଉ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର ଏସବୁ ଦେଖିବ ହେଲା ପଢା କଣ ଆମେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ହେଲା ଆଉରଙ୍ଗଜେବ କହିଲେ କଣ ଦେଖ
औरंगजेब कहले कौन देख आमे आगରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ଯେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନିରନ୍ତର ହିଂସା ଓ ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ କହୁଛି ଆମେ ଆଗରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛୁ ମାନେ ଆମେ ସେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନା ସୁଲତାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ନିରନ୍ତର ହିଂସା ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଦେଖିଥିବ କତ ଲୋକମାନେ ମରିଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି। ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। କାହା ଭଳି ହୋଇଥିଲା ନା ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ରକ୍ତପାତ ହୋଇ ହିଂସାରେ ସବୁ ମରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ 1657ରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଲେ କିଏ ନା ଶାହାଜାହାନ କେତେ 1657 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। କଣ ହେଲା ସେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାରା ଶିଖ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେ କଣ ଭାବିଥିଲେ ନା ମୋ ପୁଅ ଯୋଉ ଅଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବଡ ପୁତ୍ର ସେ କଣ କରିବ ସେ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସିଏ ପୁଣି ରାଜା ହଉ ହେଲା। କହିବେ ନା ତା ନା କଣ ନା ଦାରା ଶିଖ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦାରାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ଏଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦରାକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇ କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ କଣ କହିଲେ ତାକୁ ବାପା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ମୋ ବଡ ପୁଅ ହବ କିନ୍ତୁ ତା ବଡ ପୁଅ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କଣ ସବୁ ମନେ ରଖୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନାଁ କଣ କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ। ସେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ କି ମାରିଦେଲେ। ଭାବ ଦେଖ ଏଇ ଟାଇମରେ କୋଭଳି ଥିଲା ତା ବଡ ଭାଇ କି ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ବାପା ପାଖରେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ରାଜା ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମାଡ ଚାଲିଥିଲା ହେଲା। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ମାଡ ହେବେ ଯେ ଭାଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଥିଲା ସିଏ ସେଇ ଦେଶକୁ ରାଜା ହବ ହେଲା। ହଉ ଦେଖ ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢିବା ହେଲା। ଆଉରଙ୍ଗଜେବ କି ବୁଝିପାରିଲ କିଏ ନା ସେ ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଣ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ ସିଏ ହେଲା ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବିତାଡିତ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦି ଭାଇ ବି ମାରିଦେଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ ଜଣକୁ ବନ୍ଦୀ ପୂର୍ବକ ଫାଶୀ ଦେଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ଜଣକୁ ବନ୍ଦୀ ପୂର୍ବକ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଜଣ କଣ କଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ନିର୍ବାସିତ ମାନେ ତାକୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରକେଇ ଦେଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସନରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ନିଜ ପିତା ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସେଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସେ ମୁକାବିଲା କରିଲେ କଣ ହେଲା ଆଙ୍ଗ୍ରେଜ ନିଜ ପିତା ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରା ଦୁର୍ଗରେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ନିଜ ପିତାକୁ ସେ କଣ କଲେ ବନ୍ଦୀ କଲେ। କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଦେଖ ଦେଖିଥିବ ତମ ଦି ଭାଇ ମାଡ ହଉଥିଲେ ତମକୁ କଣ ସେ କଲା ନା ତା ଭାଇକି ଆଣି ତା ବାପାକୁ ଆଣି ଡରେଇଲା ତା ବାପାକୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରିଲା କହିଲା ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନ ଛାଡିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ତୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେବି ହେଲା। ତା ନିଜ ବାପାକୁ ସେ ଡରଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଜଣେ 1658 ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ପୁଣି ସେ କଣ ଆଉ ଡରେଇ ଧମକେଇ କଣ କଲେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବ ସେଠି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମରିବା ଯାକେ ସେ ରହିଲେ ତାର କଣ ହେଲା ଆଉରଙ୍ଗଜେବ 1658ରେ ନିଜକୁ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଲମଗିରି ବା ବିଶ୍ୱବିଜେତା ଭାବେ ଅଭିହିତ କଲେ। ସେ ପ୍ରାୟ 39 ବର୍ଷ ପୁଣି ସେ କଣ କଲେ ପୁଣି ସେ ଡରେଇ ଧମକେଇ କଣ ହେଲେ ପୁଣି ଶାସନ କଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ନା 49 ବର୍ଷ ଯାକେ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଶାସନ କଲେ 50 ବର୍ଷ ଯାକେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା ଆକବର ଶାସନ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସବୁ ମନେ ରଖୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଦେଖ ହଉ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ କିପରି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା ହେଲା। ଦେଖ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳି ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖ ତା ବିଷୟରେ କଣ ପଢିବା ହେଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ରୋହର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଯାହା ମୋଗଲ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ କୋଉମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ମମ ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଜାଠ କୃଷକଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡିତ ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହରିୟାଣା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଗଲ ଶାସନ ଜଣେ ଦମନକାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ କଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ କୃଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ନିର୍ମର ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ କଣ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏପରି ଘଟଣା ଜାଠ କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହ ସହିତ ଜଡିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ହରିୟାଣା ଏବଂ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ଯେଉଁମାନେ ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନ ଜଣେ ଦମନକାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ କଣ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥିଲା ଦମନକାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନରେ ଗୋଟେ ଜଣକୁ କଣ ମାରି ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା କଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ହତ୍ୟା କରିବାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦ୍ଧରେ 20,000 ଲୋକ ମୋଗଲ ସେନାର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୀରତ୍ୱର ସହିତ ଲଢିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜାଠ ନେତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ଜାଠ ନେତା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କଲେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ
मुकाबिला करथिले किंतु ताको पारिले नै हैला एमानक जो कृषक मानक जे मेन थिला पण ताको समान कोन कले मारि देले मोगल माने बुझलो मैं कोन अछि देखो हमर अछि अनेक आदिवासी गोष्ठी यथा भील गंड संताल ए सब कोन ना से जो मोगल मानक कृषक मानक जो लोक मान सब एई जातिर सब लोक थिले हैला कोडे ना मोगल साम्राज्य कोन मानथिले भील गंड संताल कच्च सेमान को अंचल मिसाइबा किमा सेमान को ऊपर कर लागू करिया विरोध लड़िथिले एई गोष्ठी एमान सब एई जाति मान सब कोन माने मोगल माने आसिले मोगल माने आसना जरा कोन पिला मान जो फर्स्ट एई चैप्टर रे हम कोन पढले देखो सुनो हैला कोन पढले चैप्टर रे ना को भली सब मोगल माने अकबर माने सब आसी कोन हम देश रे हम जो भारत देश रे को भली शासन कले की शासन कले ताको पुओ माने को भली शासन कले केते लोक को मारले केते स्त्री लोक को अपव्यवहार देखैले ता विषय हम पढछु हैला सब ए सब लोक माने कोन ना बाहरु आसी की हम देश रे को भली शासन करथिले देश लोक माने को भली डरैथिले आ किए शेष रे हम देश को स्वाधीन करथिले हैला ता विषय पढिबा देखो और से गोष्ठी मानक मधर किछि गोष्ठी को दमन कराइथिला किबा दिल्ली सुल्तान बा मोगल एमान सब कहि नै हैला दिल्ली सुल्तान बा मोगल बुझछ एमान सब बाहर देश रो आसी हैला एमान सब बाहर देश रो आसी हम कोन हम भारत रे सब माने कोन राज करथिले हैला अरे देखो कोन अछि राजपूत को उत्थान हैला राजपूत माने को उत्थान करथिले ता विषय पढिबा हम देखो उत्तर पश्चिम भारत राजपूत को अवस्थित एवं सेमाने प्रतिहार वंशर उत्तरदायदा हाय पाइथा वीरत्वपूर्ण परंपरा जो राजपूत माने प्रायतः उपमहादेश रे सुरक्षा पाई बाह्य आक्रमण सहित लढुथिले उत्तर राजपूत को उत्थान राजपूत पिला माने को भली ऊपर गयथिले ता विषय देखो उत्तर पश्चिम भारत राजपूत को अवस्थित कोडे ना राजपूत पिला माने कोडे थिले ना उत्तर पश्चिम भारत रे हैला समान थिले एमाने सेमाने एवं सेमाने प्रतिहार वंशर उत्तरदाय सेमाने प्रतिहार वंशर उठे उत्तरदाय हैला भावे पाइथा वीरत्वपूर्ण परंपरा जो राजपूत माने प्रायतः उपमहादेश रे सुरक्षा पाई बाह्य आक्रमणकारी को सहित लढुथिले कोन करथिले ना से माने जो बाह्य रो सब आक्रमण करथिले से लोक मान को लढुथिले को माने ना राजपूत पिला माने हैला खिलजी को पर सेमान को राज्य रो पुनर्निर्माण करथिले खिलजी जते बेले मृत्युवरण कले ताको बारे फाणी सेमान कोन कले ताको राज्य को पुनी पुनर गठन कले हैला एही प्रक्रिया रे मेवार मरवार अंचल दुईटी प्रमुख राजवंश उबाहला सेई जो राजपूत पिला मान को उठे वंश थिले से वंशर ना पिला मान कोन ना उठा होची मारवार आ उठा होची राजवंश ए दुईटा वंश बेसी कोन हला उबाहला माने आ तो वंश लोक थिले सब मृत्युवरण कर देले प्राय आ कतरा वंश थिले ना ए जो दुईटा वंश बेसी लोक थिले राजवंश आ उठा होची कोन मारवार वंश हला सेमानक वीरत्वपूर्ण कार्य प्रेरणा जाई कहाना विशेष कर लोकप्रिय कथा अछि मध्ये कुहा जे सेई पूर्वपुरुषक वंशधर पूर्व रामे राणा कुंभ को भेटिथिलु सेई जो पूर्वपुरुषक वंशधर जने ताकर ना कोन राणा कुंभ से जो मु जो कहिली जो मान जो समान विरोध करथिले समान को भीतर जनक उटे ना कोन ना राणा कुंभ हला राणा कुंभ बहुत बड़ प्रेरणा करथिले हला बुझलो सब जते सब लोक मान को सब हेड हेदिले के ना राणा कुंभ सब विदेश मान जो आसले लोक मान तान सब अटकेइथिले के ना राणा बंध हला हो देखो तापर कोन अछि हो बोला माने देखो तापर कोन अछि राणा संघ विषय किछ देइथला राणा संघ माने कोन करथिले देखो राणा संघ को होले बंचैथिले हला देखो राणा संघ 16 शताब्दी पूर्वरु अनेक राजपूत वंश को एकत्रित करथिले किए ना राणा संघ 16 शताब्दी पूर्वरु कोन करथिले अनेक राजपूत वंश को एकत्रित एकाठे करथिले हला अरे कोन हला सुल्तान मानक विरोध रे बहु युद्ध रे से विजय लाभ करथिले सुल्तान मानक जो थिले सन को विरोध रे से कोन बहुत गुरे कोन युद्ध रे से कोन विजय लाभ करथिले किए ना ए जो राणा संघ किए ना से लोक मान को विरोध करथिले कोन पई विरोध करथिले ना से माने आसे हम देश शासन करथिले लोक मान को बहुत क्षति करथिले आ कर आदाय करथिले सेतै से कोन विरोध करथिले हला शेषरे खानवा जुबेर 52 को विरोध रे युद्ध करी पराजय वर्ण कर पुनी से कोन होले ना खानवा को युद्ध रे पुनी हले कोन पराजय होले पुनी से मृत्युवरण कले से तांको पूर्वपुरुष कोठा एक खंड खंडित राज्य उत्तर भाग भार पाइथिले मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप मोगल अधिपति ग्रहण करबा को मना करथिले तब कोन हला ना देखो से मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप मोगल अधिपति ग्रहण करबा को मना करथिले एवं राजपूत प्रतिरोधर मुख्य पात्र पालटी थिले 1566 रे हला कोन हेतला ना आराबळी रो गिरिपथ रे मोगल सेना सह महाराणा प्रताप को मुकाबिला होइतला जदि ओ मोगल सेना शक्तिशाली थिले महाराणा प्रताप खसी पळे आस्थिले हला
ଯେତେବେଳେ 1576 ଯେତେବେଳେ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତ ଯୋଉ ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ କଣ ନା ସେ କଣ ହେଲେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିଏ ନା ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ସେଠୁ କଣ ହେଲେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆରାବଳୀ ପାହାଡର ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ନା ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। ସେ କଠୋର ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ନା ସେଇ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଆମର ଦେଶରୁ କଣ ବାହାରେ ବିତାଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ କଠୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଦୃଢ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା। ସେ କଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଦୃଢ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା, ମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ କରା ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରା ସେ ଗୋଟେ ଦୃଢ, ତାର ବହୁତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଦୃଢ ଅଛି ହେଲା। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କଣ ପିଲା ଗୋଟେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ହେଲା। ସେ କଣ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଧରନ୍ତି ନା ସେ ଗୋଟେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ। ଧନୁ ମାନେ ଦେଖିଥିବ କାଣ୍ଡସର ତମେ ଯାହାକୁ କହୁଛ, ସେ ତାକୁ ଧରନ୍ତି। ଆଉ ଧରି କଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ କଣ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିଦବା ଟିକେ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡିଓଟା। 30 ମିନିଟ୍। ହଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ ପାର୍ଟ ଟି ସାରି ଦଉଛି ହେଲା। ଏଇ ପାର୍ଟ ଟି ସାରି ଦଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପୁରା ଚାପ୍ଟର ତମ ସାରିଦେବି ହେଲା। 2-3ଟା ପାର୍ଟ ତମର ଏଟା କାରଣ ବଡ ଚାପ୍ଟରଟା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ଚାପ୍ଟର ହେଲା। ପାଖାପାଖି 50-70 ପେଜ ପାଖାପାଖି ଥିବ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ହେଲା। ବହୁତ ବଡ ଚାପ୍ଟର ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ମୁଁ 2-3ଟା ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ସାରିବି ହେଲା। ଏଟା 2 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ। 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ଆସିବ ଭାରି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସାରିବି। ମୁଁ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ବଡ କରିବିନି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଜେ ନୋଟଟା ବନେଇବି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ନୋଟ ବନେଇବି। ତାପରେ କଣ ଅଛି, ତାପରେ ଛୋଟଟା ହଉ 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ତମର ସାରିବା ହେଲା। ମୋ ଚାପ୍ଟର ବହୁତ ବଡ ଚାପ୍ଟର, ମିନିମମ୍ 60-70ଟା ପେଜ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କେହି ସ୍କିପ୍ କରନି, ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ତା ସବୁ ମନେ ରଖ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଖ ଏହା ଯଦି ମନେ ରଖ, ମୁଁ ତାର ନୋଟଟା ଦେଇଦେବି ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଶିନ କମେଣ୍ଟ କର ସାର୍, ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ଦିଅ, ଆମେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବୁ। ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ତମେ ମିଶିବ, ତମକୁ ନୋଟ ଦେଇଦେବା ହେଲା, ସର୍ଟ ନୋଟ ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷତଃ କୂଟନୈତିକ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା, ମେୱାର କିନ୍ତୁ ମୋଗଲ ପ୍ରଧାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଅନେକ ସମ୍ରାଟ ରାଜପୁତ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେୱାର ଦୁର୍ଗଦାସ 18 ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କଣ କୋଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ରାଜପୁତ୍ର। କିଏ ବେଶୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ମେୱାର ଦୁର୍ଗଦାସ ହେଲା। ସେମାନେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନେ କାହାକୁ ନା ସେ ଯୋଉ ଆଉରଙ୍ଗଜେବକୁ ବହୁତ ଗୋଟେ କଣ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କଣ ନା ଦୁର୍ଗାଦାସ ହେଲା। ଦେଖ ସେମାନେ ଯୋଧପୁର ଠାରୁ ଯୋଧପୁରର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଢିଥିଲେ। ଯୋଧପୁର ଯୋଉ ଜାଣିଛ ରାଜସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଯୋଧପୁର ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢିଥିଲେ। ଯୋଧପୁରକୁ ନହେଲେ ସେମାନେ କଣ ଟିକେ ହେଲେ କଣ ତାକୁ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ରାଜସ୍ଥାନର ତେଣୁ ମୋଗଲ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସୀମିତ ରହିଥିଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ସାରିଦେଲି ହେଲା। ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ କଣ ତମର ଚାପ୍ଟର ସାରିଦେବା ହେଲା। ଅହୋମ ରାଜ୍ୟ, ସେଟାକୁ କଣ ଆଉ କମ ଅଛି ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ, କାରଣ ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଗପ ରହିଛି ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତମର କଷ୍ଟକର ହବ, ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଟିକେ ନିଜେ ଘରେ ନିଜେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେଲେ ହବନି, ନିଜେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ପଢି ପାରୁନ ତାହେଲେ ତମେ କମେଣ୍ଟ କର, ତମ ପାଇଁ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ସହଜ ନୋଟ ଦରକାର ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ମୁଁ ସହଜ ନୋଟ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଯାହା ଯାହା ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦରକାର ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା। ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।